الفاتحة إلى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى رحبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة أجمعين ثم إلى روح جميع سادتنا العلويين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين والصوفية المحققين إنما كان وحلت الرحم من شرق الأرض إلى مغربها ونخص خصوصا إلى روح الأستاذ الأعظم المقدم محمد بن علي بعلوي وصول وفروية ثم إلى الحسين علي وأزواج سيد علي صاحب الدرس سيد محمد مولى الداوي عبد الرحمن الصدق أولاده خصوصا الشيخ أبي بكر الشاكر والشيخ عمر مقدر وإخوانهما ثم نحيي عبد الله بن أبي بكر ندرس أبي بكر بن عبد الله ندرس حبيب الشيخ بن عبد الله ندرس حبيب حسين بن عبد الله ندرس حبيب علي بن عبد الله ندرس ثم إلى الشيخ علي بن أبي بكر صاحب عبد الرحمن صاحب الرحمن والله عليه ثم إلى الشيخ بكر بن سالم الحبيب حسين بن الشيخ بكر بن سالم أولاده ثم إلى الشيخ عمر بن مخرم الشيخ عمر بن جعفر عبد الرحمن الأحضر الشيخ عمر بن الشيخ علي بن مروان الشيخ بن جحلب الشيخ بن عبد الحسني الحبيب عبد الرحمن مولى عرش ثم الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطار الشيخ علي بن عبد البارس الحبيب حسين بن عمر سالم بن عمر الحبيب عقيل بن عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم الحبيب عبد الله بن علي الحداد وأولاده والحبيب حسن بن عبد الله الحداد والحبيب أحمد بن حسن الحداد والحبيب أحمد بن زين الحبشي والحبيب جعفر بن أحمد بن زين الحبشي والحبيب أحمد بن عمر الهدوان والحبيب أحمد بن عمر بن زين بن سمة والحبيب محمد بن زين بن سمة والحبيب أحمد بن حسن العطاس والحبيب علي بن الحسن العطاس والحبيب أبي بكر بن عبد الله بن طارق العطاس والحبيب صالح بن عبد العطاس والحبيب حسن بن صالح البحر والحبيب عبد الله بن حسين بن طارق والحبيب بن حسين والحبيب عبد الله بن عمر بن يحيى والحبيب عثمان بن يحيى والحبيب عبد الرحمن بن بقي والحبيب عبد الله بن بقي والحبيب عيدروس بن عمر الحبيب شهاب علي بن محمد بن حسين بن محمد بن الحبيب عبد الرحمن بن محمد المشهور ثم الحبيب عبد الله بن عمر الشاكر والحبيب سالم والحبيب حسن والحبيب مهدي والحبيب بكر بن عبد الله بن عمر الشاذر ثم الحبيب علي بن شهاب والحبيب محمد الحبيب عبد الله بن محمد بن علي بن شهاب ثم الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبيب والحبيب علي بن حسين عباس الحبيب عبد الله بن حسين عباس الحبيب حسين بن باقر عباس والحبيب محمد بن احمد باقر ثم الحبيب عبد الله الحبيب محمد بن حسين عبد باقر عبد الله الحبيب وصولهم وحميدتهم وعلى سلسلتهم المنتسبين إليهم والآخرين عنهم ثم على جميع مشايخنا في دين مشايخ هذه البلدين من أمواتنا وأمواتكم المسلمين أجمعين وجميع الملائكة المقربين وأولي الرضوان أجمعين أن نرزقهم برحمة المغفرة ويعلي درجات في الجنة ويجعلنا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما ثاقبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وببركة علومه في الدارين آمين. Wal-baqa'u dan wajib dan yang wajib meyakini dan yang wajib diyakininya sifat Allah yang wajib diyakini. Kedua dari sifat salabi adalah al-baqa'u, itu sifat baqa. Apa artinya baqa? Baqa itu artinya kekal. Apa artinya kekal? Kekal itu artinya tidak diakhiri dengan tiada. Itu makna baqa. Jadi baqa itu ibarat dari wujud yang tidak diakhiri dengan tiada. Kalau yang tidak diawali dengan tiada namanya tidak. Kalau yang tidak diakhiri dengan tiada namanya baqa, kekal, langgeng terus menerus. Namanya mustamirrul wujud. Istimrarul wujud, terus menerus ada dan tidak ada kesudahan. Itu namanya baqa.
Mana dalilnya baqa? Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala sesuatu yang ada di alam semesta, di muka bumi ini bakal hancur semua, bakal binasa, bakal hilang, bakal lenyap, gak ada yang abadi, gak ada yang kekal. Dan yang tetap itu yang langgeng wajhu rabbik, zat Tuhanmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Hanya Allah yang kekal. Selain Allah tidak kekal. Selain Allah tidak kekal. Juga dalilnya wal akhiru, dialah Allah yang maha kekal. Artinya akhir itu yang maha kekal. Wal awwalu wal akhir. Kalau awal itu dalil idam, kalau akhir dalil baqa. Begitu ya. Jadi yakini di hati bahwa Allah itu kekal. Allah itu memiliki sifat kekal, sifat yang tidak berkesudahan, sifat yang tidak pernah diakhiri oleh ketiadaan. Apa yang kekal? Satu, zatnya Allah kekal. Jadi konsisten Allah mah terus ada. Kedua, sifatnya Allah juga kekal, beda dengan sifat makhluk. Zat makhluk enggak kekal. Kan lawanan baqa apa? Lawanannya, mustahilnya baqa apa? Fana. Mustahilnya fana, artinya rusak atau binasa atau diakhiri dengan tiada. Itu namanya fana. Kayak kita nih. Nah, kalau Allah mah kekal, Allah mah jangan ditanya. Zatnya kekal, sifatnya. Kalau manusia, zatnya fana, sifatnya fana. Mana bukti fananya? Berubah. Dulu Bang Metro waktu masih mudanya gagah. Dia mah waktu mudanya nih ekskavator digotong, tapi mainan. Gagah ada pokoknya, apa aja tendang-tendangin, batu ditendang, kalau udah ngadat apa ditendang. Gitu ya. Dulu iya masih gagah, sekarang ngangkat sendal aja gemeteran. Ya, udah nggak kuat, kena angin dikit aja udah tumbang. Dan itu manusia. Contoh kecilnya, awalnya gagah, akhir tuh udah tua loyo, udah itu hilang kekuatannya. Itu udah nggak kuat, kudratnya fana, kudratnya itu nggak kekal. Kudratnya makhluk mah, zatnya juga sama fana, zatnya makhluk mah rusak. Yang dulunya mukanya glowing, mukanya cantik, mukanya cakep, pas udah tua agak glowing lagi, kisut gitu ya, agak glowing, kisut. Mau dipakein apa juga tetap kisut, cuma pakai filter doang, filter. Jadi antara kenyataan dengan yang di deadbed ya, yang di profil beda. Profilnya ini anak muda nih, pas ketemu lah itu kan nenek-nenek kisut. Makanya dapat berondong. Begitu ya. Jadi manusia mah gak ada yang kekal. Walaupun dulunya nih diincar, dikejar-kejar, gitu ya. Bang Betong dulu dikejar-kejar, sama nenek-nenek juga dikejar. Orang maling mangga dikejar-kejar. Tapi pas sudah tua enggak ada yang ngejar. Enak semamper. Begitu ya. Jadi manusia nggak ada yang kekal, nggak ada yang abadi. Tuh, itu fisiknya. Kemudian keberadaannya, manusia nggak kekal. Awalnya ada, namanya tenar di mana-mana. Udah lama udah meninggal, hilang aja. Dulunya jawara, dulunya orang pada takut semua di sini. Emang nggak takut? Emang orang gila dia mah, jadi orang pada takut. Akhirnya pas sudah meninggal, siapa yang takut sama dia? Kembalikan ke diri kita.
Diri kita nggak ada yang kekal. Yang baki, yang kekal itu hanya Allah. Makanya wiridannya, kalau kita malaqadima illallah, kalau baqamah la baqiya illallah. Tidak ada yang kekal kecuali Allah. Ingat tuh, kita nggak kekal ya. Entah kapan waktunya, entah sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, kita bakal mati. Kita bakal tiada. Apapun yang kita gondol-gondol, apapun yang kita cari-cari, nanti suatu saat akan kita tinggalkan. Kata Imam Haddad, entah kita yang ninggalin duluan atau dunia yang ninggalin kita. 2 kemungkinan. Makanya kita jangan terlalu ngoyo terhadap sesuatu yang enggak pasti, yang tidak konsisten. Tidak bisa dibanggakan dunia. Dulu orang sultan, orang sultan, akhirnya jatuh miskin. Bukan sultan lagi. Gitu ya. Dulu mau jalan aja dikawal-kawal. Sekarang boro-boro. Jadi manusia atau makhluk ini nggak ada yang kekal. Yang kekal hanya Allah. Yakini Allah tuh bisa mengangkat seseorang, bisa menjatuhkan seseorang, bisa memuliakan seseorang, bisa menghinakan seseorang. Awas, jangan bangga dengan pangkat dunia. Jangan bangga dengan gelar yang disandang di dunia. Mau gelarnya apa kek? Mau gelar dunia atau akhirat? Mana gelar akhirat? Kayak kiai, ustadz, itu kan gelar yang diberikan. Dulunya ada nggak? Nggak ada. Kemudian lambat laun dia belajar, akhirnya dia jadi ustadz, jadi kiai, jadi pak haji, jadi bu haji, jadi jadian. Baru itu. Maka dari itu kita tidak boleh bangga dengan hal-hal yang baru. Angkat apa aja yang sekiranya itu dulunya tiada. Kalau ada yang sombong, saya mau begini, saya mau begini. Sekarang saya tanya, sebelum lahir lu siapa? Sebelum lu ada di dunia tahun 70-an, tahun 50-an, tahun 18-an, siapa? Kenapa kita bangga? Padahal adanya kita baru. Dan kita nggak kekal. Kita loyo. Kita ini nggak mampu. Kita nggak mempunyai iradat yang kekal. Kita ini tergagahi. Kita ini bodoh. Kita ini bodoh. Kita ini maut sifatnya. Kita ini kita ini awalnya tidak bisa bicara, kita tidak mendengar, kita tidak melihat. Lantas apa yang kita sombongkan? Kenapa kita pas hidup di dunia pas dilahirin sombong? Makanya kita ngaji tauhidmu bukan biar tahu Allah Maha Baqo saja. Kalau itu andai kita alam dunia tidak mengakui, Allah tetap baqo. Andai alam dunia sepakat, nggak ada yang beriman dengan sifat baqo, Allah tetap baqo, karena itu mendati sifatnya. Tapi yang rugi kita kalau nggak percaya sama baqonya Allah. Terus kita ngaji tauhid, mujinya bukan hanya itu, tapi bagaimana mengenal diri kita. Kata ulama, sebagian lagi mengatakan ini asar, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa orang yang mengenal dirinya, kalau dia sudah meyakini akan hakikat dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Kenali diri kita ini iya ya, kita mah fana, mata juga dulu mah tajam, sekarang udah kabur. Pendengaran juga sama, dulu mah tajam, sekarang udah kabur. Itu udah enggak pati ngedengar, salah aja kalau ada orang manggil, udah enggak kedengeran. Terus juga tenaga udah mulai lemah. Khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan lemah, fana udah. Jadi tenaga pun yang awalnya full jadi lemah. Gak bisa kita nyombong apa aja, gak bisa. Punya rumah megah, punya mobil mewah, tiba-tiba beberapa tahun kemudian ditinggal, terbengkalai, kosong jadi rumah hantu. Mana yang dibangga-banggakan? Gitu kan? Mana dulu yang direbut-rebutin? Mana dulu yang dibangga-banggakan? Ini mah keluarga konglomerat, keluarga orang kaya, bandanya banyak, warga sultan. Ini mah ujung-ujung udah berapa tahun kemudian kagak dihuni. Mana yang dibanggakan?
ini raja itu. Mana sekarang kerajaan yang ada? Nggak ada. Ditantang sama Allah Subhanahu wa taala. Kagak ada yang kekal. Nggak boleh kita berpatok, bangga ataupun sombong ataupun berpegang dengan sesuatu yang fana. Kalau kita udah yakin Allah yang kekal, udah kita pegangannya sama Allah aja. Dan udah jangan khawatir. Kalau sudah kita bersandar sama Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mau kekal abadi. Jangan khawatir, kita tidur aja Allah mau tetap terjaga. Jangan khawatir. Ibu baca ayat kursi enggak? Awalnya ayat kursi apa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Gitu. Artinya dialah Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Dia. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, yang maha hidup. Allah kita, Tuhan kita itu hidup. Jangan khawatir. Al-qayyum, yang maha kaya, yang maha cukup, yang maha berdiri sendiri. Artinya berdiri sendiri, yang maha kaya, gak butuh dalam makhluk. Terus habis itu la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah itu tidak tidur dan tidak ngantuk. Allah mah jangankan tidur, ngantuk aja. Berarti Allah itu terjaga terus, memperhatikan terus. Kita mah tidur, kita mah lupa, kita mah ada nggak ngeh, tapi Allah selalu menjaga. Artinya gini, kita ngebaca nggak ayat kursi? Baca ya. Artinya tadi tuh Allah itu tidak tidur, tidak ngantuk. Maknanya kalau kita punya harapan, punya doa, yakin sama Allah, Allah ngurusin kita. Kita mah jangankan malah tidurnya ini dijaga sama Allah. Lantas kenapa kita ragu? Ya Allah. Jadi kalau kita malu, kalau kita ragu sama urusan rezeki kita, nanti gimana ya bayaran anak loh. Berarti sama aja meremehkan Allah. Sama aja Allah nggak ngeh. Sama aja Allah nggak peduli. Sama aja menganggap Allah nggak terjaga. Padahal Allah terjaga terus. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lintas di hati, Allah tahu. Jadi kalau kita meremeh, kalau kita ragu, kalau kita itu nggak yakin akan jaminan Allah, sama dengan kita ngekek Allah Subhanahu wa taala. Ntar gimana ya bayaran anak lama, ntar gimana masa depan, ntar gimana. Itu pikiran orang yang tidak ngaji tauhid. Kalau kita udah ngaji tauhid, pantang kita mempertanyakan masa depan, masalah apapun itu. Kenapa? Karena Allah kita tidak kan udah tahu Allah juga gak tidur, Allah kagak ngantuk. Berarti ngejaga terus, standby terus. Apa yang kita inginkan, apa yang kita ucapkan, bahkan kebutuhan kita sudah dipenuhi sama Allah, udah ditangani. Ngapa kita ragu, ngapa lantas kita gundah, ngapa lantas kita gimana begitu tuh. Kan udah dibilang kemarin, kita bilang itu doh, seolah kita tidak terima sama seolah kalau kita menyalahkan sesuatu yang terjadi, menyalahkan kan Allah terjaga, kenapa bisa terjadi begini ya Allah, selalu begitu seolah-olah. Makanya apa yang terjadi ini enggak lepas dari pantauan Allah. Maka yang sudah terjadi sudah menjadi ketetapan Allah. Yang akan terjadi sudah dijamin sama Allah. Anak kita, cucu kita, semua yang belum lahir sudah dijamin. Apa kita repot? Kan kita punya Allah, Allah Maha Kaya. Tapi namanya manusia, ada puyeng-puyeng banyak, apa puyeng dikit. Puyeng dikit. Gitu. Kadang-kadang namanya manusiawi lengah, kadang-kadang gimana? Wajar, tapi jangan menyebabkan kita goyang dan goncang. Jangan. Akhirnya berubah. Tadinya ngaji, mulu giliran diuji urusan ekonomi. Mana bang? Pusing ya, gitu. Mulai tuh. Emang kalau seandainya dipusingin datang gitu, ya enggak juga sih. Tuh kan, kalau ngaji mah insya Allah dibimbing. Iya ya, mau dipusingin atau tidak, dipikirin atau tidak, ya begini adanya. Emang bisa ngerubah takdir kita? Hatta kita jungkir balik, kanan kiri berupaya keras. Tapi kalau kita nggak yakin sama Allah, bakal pusing gitu. Tapi kalau kita banting tulang, keras keringat, terus siang jadi malam, malam jadi siang, tapi di hati kita yakin sama Allah. Saya meyakin sama Allah. Ini mah olahraga aja olahraga, biar kelihatan kayak kata orang
sibuk ada usahanya apa kek, mungutin aqua kek, pokoknya saya yakin sama Allah rezeki udah dijamin gitu. Saya mau jalan ya, kalau yang ojek ya saya mau biar usaha, namanya juga ikhtiar, ini sunnah Nabi, tapi hati harus ya yakin Allah mau nggak luput kok pantauannya, tetap dipantau sama Allah apapun keadaannya, apapun kebutuhan saya Allah tahu, Allah melihat, Allah mendengar. Ngapa kita ragu sih? Jangan ragu kalau orang udah bertauhid mah. Apa yang milik kita akan didapat, yang bukan milik kita mau dikejar kayak apa juga bisa udah gitu. Allah maha mantau, Allah tidak tidur, Allah tidak ngantuk sedikit. Begitu rezeki kita nggak berkurang, nggak lebih. Ya segini, ya udah di atas hari ya gitu. Nggak ada yang namanya kurang, nggak ada yang namanya lebih. Semua udah ada takarannya. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Apapun sudah ditetapkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kualitas hidup kita udah ditetapin sama Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang sudah, baju yang kita pakai, yang kita kenakan udah ditetapin. Sendal yang kita pakai, nasi yang kita makan porsinya sudah ditetapin. Begitu juga anak, keturunan, bini dan lain sudah ditetapin sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yakin sama Allah, pasang dong sifat ketuhanan Allah itu setiap hari. Katanya kita menganggap Allah Tuhan kita, giliran begini kita lupa seolah-olah kita nggak kenal Allah. Padahal bumi langit seisinya milik siapa, Bu? Terus kenapa kita ragu? Giliran sama presiden kita yakin, giliran sama pengusaha kita yakin, tapi sama Allah yang punya langit, bumi dan isinya kita ragu. Kok kita ngeluh, kok kita minder, kok kita begini sikapnya. Harus dibenahi itu, harus diistighfari. Tuhan kita tuh maha kekal, Bu, jangan khawatir. Kita tidur aja, kita sakit aja, Allah mau tetap peduli. Allah nggak berubah sedikit pun. Jangan sedih ketika sesuatu itu berubah. Sedihlah kalau diri kita berubah sama Allah. Allah mau nggak berubah kok dari dulu sampai sekarang. Yang berubah tuh kita, harusnya sedih. Dulu rajin sholat, sekarang kagak, kenapa ya? Dulu baca Quran rajin, sekarang kagak, kenapa ya? Nah, yang harus disedihin perubahan kita. Allah nggak bakal berubah sedikit pun. Tapi sikap kita yang kadang-kadang berubah sama Allah. Lagi dikasih nikmat aja kita bersyukur, tapi giliran diuji, giliran kita dikasih ujian, kita nggak sanggup, nggak siap dengan ujian Allah. Seolah-olah bukan dari Allah, seolah-olah nggak kenal Allah, padahal semua yang netapin Allah. Dia kenalnya nikmat doang sih. Kamu ujiannya, berarti dia nggak kenal Allah, dia mau kenal nikmatnya doang. Orang kalau udah kenal Allah, mau ujian mau nikmat, dia tetap tersenyum, bersyukur aja sama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya terima, ya itu dari Allah. Apa yang nggak didapat, ya bukan bagian saya. Beres begitu itu. Allah tidak maha kekal. Yakini Allah kita maha kekal. Nah, yang harus disiap-siapkan adalah kita ini fana, kita ini rusak, kita ini binasa. Suatu saat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bakal menjalani kehidupan akhirat yang abadi. Nah, ini yang harus kita siapkan. Kita di dunia ini sementara, paling berapa tahun? Ada yang jatahnya 40 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 70. Udah siap-siap dah. Ya, yang udah aki-aki, yang udah nenek-nenek, udah siap-siap, banyakin istighfar aja sama sholawat. Gitu ya. Siap-siap, Bu. Siap-siap aja. Karena kita mah tidak bako, kita mah pak. Karena kita mah yakin tuh, anamkan di hati. Iya ya. Kita dapat duit tiba-tiba hilang. Oh iya, semua selain Allah mah fana. Kita tadinya sakit, kita tadinya sembuh, sehat, tiba-tiba sakit. Jangan ngeluh. Nah, semuanya udah fana, makhlukmu nggak ada yang kekal. Terus tadinya ada teman-teman, tiba-tiba teman pada jauh, juga coba musuhin pada jauh semua. Gitu ya. Harusnya bersyukur kalau kita dijauhin sama teman, kalau kita dijulidin sama teman. Guru bersyukur kalau ada teman kita judes, teman kita marahin kita, teman musuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tandanya dia nggak bakal ngutang, orang benci sama kita. Taimah. Soleh Taimah. Oh gitu. Jadi, ya jangan disengaja juga.
Jangan benci juga, artinya kalau kita ada teman yang benci jauhin kita, alhamdulillah, emang namanya. Berarti dia nggak mau ngutang sama saya kalau benci. Jadi pikirin yang positif aja. Ada orang jauh dari kita, ada orang yang fitnah kita, ada orang yang kagak demen sama kita, cuek aja, alhamdulillah, gitu. Ya, jangan dipusingin. Kenapa dia jauh sama saya ya? Kenapa ya? Harusnya ente syukur sama Allah. Barangkali dijauhkan dari sesuatu yang mudarat. Coba kalau dia dekat banget, ntar lagi masuk rumah gerata, ntar lagi gerata ke dapur. Gitu. Intinya apapun yang terjadi kita kudu happy, kita kudu bahagia aja. Ini pintu susah banget, misal ini pintu nyarup di lantai, pas ditutup ada suaranya, jangan sedih. Oh, ada seninya juga ya. Tuh, anggap sesuatu itu positif. Ya. Ada suara kuntilanak, jangan takut, sautin lagi. Sautin lagi. Pokoknya jadikan sesuatu yang negatif yang membuat kita sakit, yang membuat kita down, balik keadaan. Bisa nggak begitu? Sesuatu yang membuat kita sakit, misal sendal hilang pas habis ngaji boro-boro dapet ini sendal hilang, tahlilan sendal hilang. Jangan gitu. Sendal tinggal satu, kita jalannya apa gini, angkat kaki, apa bang? Ya hiburan, gitu ya. Bikin happy aja, bikin bahagia. Apa begitu? Jangan sendalannya hilang, siapa yang ngambil? Jangan, dosa. Jadi apapun yang membuat kita sakit, terluka atau membuat, jadikan happy. Ya. Wajar, manusia wajar. Ya, namanya makhluk mah, entar datang, entar hilang, entar datang, entar pergi, sama. Duit pun sama, kadang datang, kadang pergi. Namanya juga makhluk, nggak ada yang abadi, nggak ada yang kekal. Anak meninggal, jangan celeng. Jangan anak nangis jangan jadi babi ngepet jadi. Dia sampai ngorok gitu nangisnya, ngorok. Itu biasa aja, orang punya Allah sih. Ya biarin Allah yang ambil, Allah yang punya, Allah yang ambil. Begitu. Apa yang kita punya, nggak sedih jadinya. Biasa aja, biasa. Namanya manusia, namanya makhluk itu pasti silih ganti. Dulu di sini ada rumah pulang, habis itu hilang. Dulu di sini ada. Kita dulu ada orang tua kita, ada nenek kita, ada buyut kita. Ganti generasi. Jangan hilang. Jangan takut kehilangan segala sesuatu. Yang ditakut itu kalau kehilangan istiqomah, kalau kehilangan iman, kalau kehilangan Islam, kalau kehilangan ibadah. Tadinya dia dikasih taufik, dikasih rajin ibadah, tiba-tiba berubah. Itu harusnya sedih. Harus sedih. Tadinya rajin ke masjid, tadinya rajin ngaji, nggak ngaji lagi. Nggak ada minat, nggak ada rombak. Kakinya ngebet. Kenapa emang? Asam urat. Pakai restoran. Asam ketek kan hilang, asam urat sama hilang ya. Gak apa-apa bu, ngebetnya di majelis daripada ngebetnya di orkes. Udah, ngapa bu, ngapa sambil duduk sama goyang-goyang? Iya walaupun ngebet takut ketinggalan, kayak tancap orkes. Jadi kalau begituan walaupun ngebet happy aja di majelis. Jadi mendingan ngebet di majelis daripada ngebet di rumah. Dapat ilmu kagak, ya dapat mengaji, dapat pahala kagak, ngebetnya doang. Kalau di majelis mah walaupun nggak paham, walaupun ngantuk, walaupun sambil mijitin kaki, tapi dihitung ibadah gitu. Pokoknya jadikan sesuatu itu positif. Ya ngebet di majelis nggak apa-apa gitu ya. Syukur-syukur kalau meninggal di majelis. Pahalanya gede bu. Kalau orang meninggal dalam keadaan menuntut ilmu itu dicatat syahid.
dicatat pahalanya syahid yang di kuburannya hidup, kuburannya utuh. Di kuburannya utuh. Dulu tahun 92 ada seorang santriwati. Santriwatinya punya teman santren, dan dia ngirimin di baik tuh apa? Ini santriwati pondok pesantren Al-Masturiyah di Sukabumi. Waktu 92 ke tahun 90-an lah. Dia lagi jalan ke lantai atas, jatuh, meninggal tuh, jatuh dari lantai atas. Mungkin bercanda atau gimana, yang namanya bocah pondok kan begitu. Pas meninggal dikubur sekitar tahun 2019 pada 2010 ke atas, kalau nggak salah 2015-16an situ. Itu jasadnya masih utuh, kain kafannya masih utuh. Pas digali, yang ada yang santri mau di atau orang mau dikubur di situ, itu santri kain kafannya masih utuh. Kain kafannya masih utuh, terus kain kafannya nyala. Nyalanya bukan nyala terang, kayak nyala ada bintang-bintang gitu, kayak ada lampu kafe gitu. Nyala. Pas diteliti, ternyata itu santri yang meninggal tahun 92-an. 92. Berapa tahun tuh? Lebih ya. Itu karena dalam keadaan nuntut. Tuh, gak rugi orang lagi ngaji meninggal. Tapi jangan pulang ngaji bunuh diri. Itu bukan sangit itu lah. Hah? Putus asa? Mengapa? Gak boleh putus asa ya. Jadi kalau orang habis ngaji, saya tidur, tahu-tahu gak bangun lagi, syahid. Gitu ya. Makanya harapan para ulama itu, para guru-guru kita meninggalnya habis ngaji, habis ngajar. Jadi meninggalnya pokoknya dalam keadaan nuntut ilmu gitu. Kenapa? Tapi jangan minum baygon juga. Ya habis ngaji minum baygon, salah. Gitu. Jangan berharap mati, nggak boleh, makruh. Orang kita lagi sehat-sehat, tiba-tiba kita pengen mati, Allah mati aja. Kalau begini ya Allah saya nggak sanggup. Boleh. Boleh. Nanti ayam siapa yang ngempanin? Ya. Jadi nggak boleh. Apalagi orang lagi nyantret, itu kata Habib Salim, makruh dia nginget kematian. Kan nginget kematian sunnah, tapi bagi orang yang lagi nyantret atau lagi nuntut ilmu itu makruh. Mengapa? Nanti kagak belajar dia. Ngapain Tom? Saya ingat mati. Lu ingat mati, belajar yang benar. Ingat mati lagi. Jadi santri nggak dibolehkan mengingat kematian. Terus dia mau semangat buat menjaga agama. Nah, jadi kita mah nggak ada yang kekal, nggak ada yang abadi. Diri kita nggak ada yang abadi, apapun yang ada di kita. Jadi kalau kehilangan sesuatu udah alay aja, kehilangan itu udah. Kalau mau membela kita apa, tapi balik lagi kalau bukan ya itu aja tentang bako. Dan mustahilnya bako apa tadi? Fana artinya fana, rusak atau binasa ataupun tidak kekal atau tidak atau diakhiri dengan tiada. Kita sifatnya kita itu fana. Ingat tuh Bu, yang diingat itu aja. Kita nih nggak kekal, kita nih. Jadi pas pulang, Bang, saya wasiat, saya mohon maaf, ayah takutnya meninggal duluan. Yang namanya hidup, yang namanya umur nggak tahu, entah abang dulu atau neng yang belakangan. Dan itu sama aja. Abang duluan atau neng belakangan, ini sama aja kan? Hanya orang cerdas yang bisa memahaminya. Jadi yang namanya umur nggak ada yang tahu. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang menyakiti, ataupun ada sikap, ataupun ada itu kan mau minta apa ini kan? Jadi ya namanya kita habis ngaji semalam kan manusia mafana, nggak ada yang kekal, nggak ada yang abadi. Takutnya saya duluan, saya mohon maaf. Wasiat, tolong ini rawat, tolong ini saya punya utang masih bulan, yang mau bayarin, lunasin. Gitu. Ini bayar seragam di sini belum lunas, tolong lunasin.
Gitu. Ini mau bekasin apa nyuruh bayar? Nyuruh bayar. Pengennya hidup lama. Gak ada manusia yang pengen cepat-cepat mati, ada nggak? Ada, semua minta, ya Allah berikan panjang umur, begitu. Nah, jadi yang diingat itu aja. Kalau ada sesuatu yang rusak, baju kita yang hilang, rusak, oh iya namanya makhluk. Dah, namanya makhluk mau nggak abadi nggak kekal, tinggal beli lagi. Gitu. Kalau kita lagi sakit, ya Allah, iya ya manusia itu nggak ada yang kekal. Sakit dari tetapin sakit berubah jadi sehat, dari sehat jadi sakit. Gitu. Apapun yang kita miliki, apapun. Kita belajar ngaji tauhid gampang sih. Orang ngerokok itu bisa ditauhid. Ini malah lagi ngerokok. Dulu rokoknya panjang, pas sudah lama kelamaan semenit hilang. Lah, kok rokok hilang ya? Tinggal setengah batang. Tuh namanya makhluk. Emang begitu sifatnya makhluk, harus hilang. Kalau enggak, tetap. Makanya ada anak yatim, ada janda, ada duda, begitu ya. Begitu. Emang begitu. Kalau seandainya nggak ada yang mati lah penuh kita. Kalau nggak ada anak yatim, dunia ini sempit. Berarti kan? Kalau nggak ada yatim, nggak ada janda, nggak ada duda, dunia ini sempit. Benar nggak? Ya nggak ada yang mati, semua rapat. Nggak ada yang mati. Jadi adanya anak yatim, adanya janda, adanya duda itu biar ketemu. Nggak tahu. Adanya anak yatim itu juga menjadi paku bumi buat kita. Kalau nggak ada anak yatim, kalau nggak ada anak yatim, nanti yang ngedoain, yang belas kasih kepada makhluk dan kepada alam semesta bumi ini siapa? Justru adanya mereka itu masih seimbang. Ada tangisan anak yatim, ada bocah yang masih kecil, dan Allah ridho, Allah sayang, Allah rahmat, turun rahmat kepada mereka. Kita disayang, makanya kita disuruh. Kenapa begitu? Ya nama manusia yang nggak ada yang kekal. Ini bapaknya dulu nggak ada, meninggal. Ini dulu suaminya ada, meninggal. Ini dulu istrinya ada, meninggal. Begitu udah. Jangan heran, jangan kagum, jangan nangis, jangan sedih. Kalau ibu-ibu tinggal suaminya jangan sedih. Bapak-bapak tinggal istrinya jangan sedih. Hah? Apa? Hah? Kenapa? Nangisnya apa? Nangis sebelah? Gak mau jadi sebelah. Jadi apa yang udah terjadi, yang udah berlalu, udah itu sunatullah, udah lewat. Walan tajid dari sunnatillahi tabdil. Begitu adanya manusia lahir, mati. Ya, ada kehidupan, ada kematian. Jangan khawatir, jangan takut, gitu ya. Emang udah begini adanya. Ikutin aja hukum adatullah, sunnatullah. Walan tajid dari sunnatillahi tabdil. Jangan nangis, jangan celeng. Ditinggal mati suaminya celeng. Pengen nusul aja, saya mah gak kuat, saya hidup di dunia. Padahal itu tangisan palsu. Oh, laki gitu, ngomong laki itu. Ada yang ditinggal bininya girang banget. Hah? Ada yang tinggal bininya girang banget. Ada yang ditinggal bininya girang katanya. Banyak gitu. Gitu. Ada yang girang banget. Itu juga nggak boleh lebih dari 3 hari kita berkabung. Kalau kerabat yang meninggal kita nggak boleh berkabung sedihnya melebihi 3 hari. Iya, kalau perempuan meninggal suaminya, iddahnya berapa? 4 bulan 10 hari. Tuh, jangan dandan, jangan bersolek, jangan pakai wangi-wangian, pakai biasa aja. Itu. Laki-laki cuma 3 hari, nggak boleh lebih. Hah? Legal lagi, lu ini. Ini bang betong, legal lagi, wah. 3 hari langsung nikah, banget kan.
Berarti kagak kawin-kawin dong. Gitu. Kalau nggak begini nggak rame bu. Jadi ikhlasin, jangan sedih lebih dari 3 pokoknya haram lebih 3 hari, nggak boleh berkabung selama 3 hari, lebih 3 hari gitu ya. Kalau perempuan kan harus 4 bulan 10 hari, 4 bulan 10 hari itu di rumah aja, nggak boleh kemana-mana. Nggak boleh tendang buku itu. Oh nggak boleh. Ini menggelar tiket depan panggung di bawah sound. Ngilangin sedih Pak Ustaz. Hah? Ngilangin sedih. Ngilangin sedih. Ngilangin sedih, habis itu ngetrek naik motor. Pakai kacamata. Nah, jadi yang udah pergi ikhlaskan, redhoin, jangan sedih, gitu ya. Yang udah apapun yang pergi, mau kerabat kita, mau istri, mau suami, mau siapapun, kalau sudah Allah ambil, ya udah waktunya. Mau protes gimana? Gitu. Mau ditiup-tiup biar hidup lagi, bisa. Apa dipanggilin kucing biar dilangkahin? Ya bisa, sampai kucing berak-berak juga ngelangkahin, kagak bakal hidup lagi. Kucing sampai mencret nih, bolak-balik ngelangin mayat, kagak bakal hidup lagi. Udah diambil sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat ya, kita menggadang kita itu Pak, karena kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ada lagi sebagian yang mengatakan wajhu rabbik itu adalah Nabi Muhammad, Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kekal itu Nur Muhammad. Yang fana itu kita, yang kekal itu wajhu rabbik. Wajhu rabbik ini ada sebagian ulama mengatakan wajhu rabbik itu adalah Nur Muhammad. Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kekal. Ya, kekal. Kalau itu mah jadi yang kekal itu hanya Allah. Yang kekal hanya Allah. Jadi wiridannya la baqiya illallah. Tidak ada yang baqa kecuali Allah. Nah, gitu tuh. Wal mukhalafatu lil hawaditsi. Ada pertanyaan? Silakan.